गुरु नानक पद पंकज, ऊंची बोलो, पंकज बंदन सिमरो अंगद, गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण, गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन श्री हरि गोबिंद सुमत पर, श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो श्री हरि कृष्ण मनाऊं, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन मंदो बार बार जगदीसा, एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच हो। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सो, वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सो। दोहरा तेम आत्मा एह कह सनातन, परमा सब कथा पुरातन, सत प्रतापन ईश्वर जोए, सब को कह आत्मा सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ पवित्र इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचार सरवण कर रहे हाँ कि आत्मा जो है उसनूं किवें जाणिया जावे। भावें कि हर थां ते गुरबाणी दे विच बेअंत थावां ते लिखिया होया कि ये आत्मा है, और पिछे भाई साहब जी ने आत्मा नूं जानण दे 5 प्रमाण दिते सन, ते 6वां उन्हां दा प्रमाण सी आई जेतक प्रमाण। आई जेतक प्रमाण दे विच उन्हां ने दस्सिया सीगा कि जिवें कोई कहे कि दरखत दे थल्ले बोड़ दे थल्ले जख रहिंदे हन, पर देखिया किसी ने नहीं, सुनिया किसी ने नहीं। अनुमान है भी हाँ बई फलाने दरखत ते भूत प्रेत रहिंदे आ जां जक्ष रहिंदे हन। किसी ग्रंथां वेदां दे विच नहीं लिखिया। ये लोकां दियां गांह तो गांह हिरदे तो हिरदे जिहड़ियां रीतां चलियां आ रही हैं, परंपरा चली आ रही है। जिवें किसी दरखत तो कोई डरन लग जाए, पुराना बोड़ पुराना पिपल भी उत्थे भूतां रहिंदियां, एवें किसी ने गल चलाती, मुड़ के वो गल चल सो चाली हो जाती है ते लोग मन्नण लग जाते हैं। पर वह किसी थां ते ग्रंथां च लिखी नहीं भी ऐ बोड़ां दरख्तां ते भूत रहिंदे आ, जक्ष रहिंदे आ। इहनूं कहंदे आ परंपरा। तो इस तरह आई जतक प्रमाण है जिहड़ा एक तरह की परंपरा है। जिवें लंबे समय तो साधु जन संत जन कहते आ रहे हैं भी आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहब जी ने भी कहा, सातै सत कर बाचा जान, आत्मा राम लेहो परवान। और सतगुरां ने भगतां ने अनेकों तरह के प्रमाण दे के इस गल नूं क्लीयर किया कि साडे सारियां विच जिहड़ी एक शक्ति है ना, जिहड़ी कार्य कर रही है, वो आत्मा है। कई ढंगां दे नाल सतगुरां ने समझाउणा कीता सानूं। हुण उहदे उत्ते असीं करना भरोसा, सतगुरां दे बचनां ते भरोसा करना है
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਨਾਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਬਰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲਖੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲਈ ਮੁੱਛ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੜਕ 'ਤੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੁੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਾਈ ਲੱਗ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰਬਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਇਆ। ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਬਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ 50 ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ 5-10 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ 100-150 ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 5-7 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖ। ਨਾ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇ, ਵਰ ਦੇ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਕਹੀ ਤੇ ਢੇੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਥੱਲਿਓਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੁੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਨੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਚਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨਾਲ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਣ ਜਾਹੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਤੇਜਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਤੇਮ ਆਤਮ ਇਹ ਕਹਿ ਸਨਾਤਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਸਭ ਕਥਾ ਸਨਾਤਨ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋਏ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਮ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਮ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਾ ਮਸਾਨ ਨ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਮੈਂ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੂਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਏ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਅਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਨ ਨੀਕੇ ਔਰ ਧਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ, ਆਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ ਵਸਾ, ਆ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਸਰਬਲੋਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਗਣ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਤਿਨ ਸਿਓ। ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਸਿਓ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਸਿਓ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਸਿਓ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਤਿਨ ਸਿਓ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪੱਗ ਇਨ ਸਿਓ। ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੰਤఃਕਰਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ ਕਰ। ਜੋ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉ ਬੋਲਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਜੈ ਭੇਜੇ ਤਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਏਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਭੈ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਠਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਬੈਕ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾਈਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਰ, ਧਨ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਥ ਪਦਾਰਥ ਮੇਲ ਕਰ ਭਾਸੈ। ਆ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਸਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਰ ਹਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਈ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਥ। ਪ੍ਰਤੱਛ, ਪ੍ਰਤੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਤ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮਾ ਲੱਛ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਤ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮ ਲੱਛ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਝੰਡਾਬਾਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦਿਓਗੇ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਮਨ ਬਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਖੀ ਝੰਡੇ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡਾ ਬਾਡੀ ਫੇਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਵੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਊਗੀ ਵੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਇਆ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਭਇਆ, ਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਭਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ, ਅਸਤ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਿਆ ਆਤਮ ਲੱਛ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਢੂਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਢੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਢੂਲਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਢੂਲੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਢੂਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਢੂਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਭਾਂਤ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਰਥ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ 'ਚ ਅੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤੇ ਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੈਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨੀਕ ਸਜਾਹੇ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਤੋਂ, ਦਾਗਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੁੱਜੈ ਨ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਤ ਗਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨ ਬਹੀਨ ਕਿਛ ਚੇਤ ਨਾ ਜਨਾਵੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ,
ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਈਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਇਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਏਕ ਵਿਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ, ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਸਤੀ ਹੈ ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਭਾਰ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਿਯ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਿਯ ਆਨੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਵਧੀਆ, ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਮ ਤੀਨੋ ਸਾ ਮਹਿ ਵਰਤੰਦ, ਇਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਤੀਨੋ ਸਭ ਮਹਿ ਬਰਦੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਨਿਰਾਵੈਵ ਬ੍ਰਹਮ ਭਲੇ ਪਛਾਨੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰਹਿਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਭੇਦ ਤਿਸੀ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰ ਤੇ ਜਿਮ ਹੈ ਤਰ ਆਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਖਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਸਜਾਤੀ ਲੀਜੈ ਜਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਸਜਾਤੀ ਫਰਕ। ਬਈ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਗਰ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੂਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੇਦ ਸਜਾਤੀ ਤੋ ਹੋਏ ਕਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਾਤੀ ਫਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਆ, ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੋਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਹੈਨ ਭਲੇ ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਾਤੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਦੇ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰ ਪਾਥਰ ਦੂਸਰਾ ਲਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਬੇਜਾਤੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੇਦ ਵਿਜਾਤੀ ਹੈ ਏਮ ਕਹਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਵਿਜਾਤੀ ਫਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਭੇਦ ਵਿਜਾਤੀ ਨਾਸ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਧੂ ਮਿਲਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼, ਬੰਦਨਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵੇਠ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਨਾਸ਼ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਫੜਾਤੀ ਮਲਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਬਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 16 17 18 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਹਨ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। 3 ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਾਗਟ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤੀ ਤੁਰੀਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀ ਅਪੁਰੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਰ ਕੇ ਹੈ ਸਕੰਦ ਅਰ ਸਾਖਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਹਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ,
ਭੇਦ ਸੁਗਤ ਆਦ ਆਦਿਕ ਭਾਖਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸੁਗਤ ਭਾਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਪੱਤਾ ਵੀ, ਫਲ ਵੀ, ਫੁੱਲ ਵੀ, ਟਾਹਣੀ ਵੀ, ਡਾਹਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਗਿਣੀਏ, ਥੱਲੇ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਤਣਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟਾਹਣੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਘੱਟ, ਉਦੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਲੇ ਪੱਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੂਹੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਠੂਹੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਸਾਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਡੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੀੜੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਹਾਥੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪਤਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖਿਓ ਅਭੇਦ ਆਤਮਾ ਜਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੜਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਪਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਜੁਲਾਹੇ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਉਸਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਤੇ। ਪੰਡਤ ਫੇਰ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਖਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਬੜਾ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਾ ਦੂਧ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਅਖੰਡ, ਉਹ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟਿਓ ਹਲਕਿਆ ਜਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਖੰਡ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਖਿਓ ਅਨੂਪ। ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਲਮ ਸਿਆਂ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ। ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਵੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਭਾਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਲਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਲ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਵੀ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਾਂ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੋ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਿਓ ਆਨੰਦ ਬਿਰਤੀ ਮੈਂ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪ। ਬੁੱਧ ਸੂਖਮ ਤੇ ਲਖਿਓ ਅਨੂਪ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਸੋਈ। ਹਾਂ, ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਸੰਕਟ ਖੋਈ। ਬਸ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਖਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਕਰ ਜਿਸ ਆਪਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਈ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਧੀ ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿਸੈ ਅਵਿਦਿਆ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਆ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਸਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਛੁਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ
ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭਾਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੈ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਨਾਸ ਭਏ ਤੇ ਨਹਿ ਉਪਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਜਾ ਅਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਪਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਾ ਹੈ। ਬਿਨਸੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਿਸੈ ਅਵਿਦਿਆ ਉਪਜੇ ਨਾਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਿਦਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਵਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਕੋ ਭਇਓ, ਕਹਿਓ ਅਭਿਸੈ ਸਰੂਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸੈ ਬੂਝਨ ਕਰਿਓ, ਸੋਨ ਕੈ ਗਾਥ ਅਨੂਪ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਇਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਕਤ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਤੋਜ ਕੀ ਹਿੱਜੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਓਜ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਚੌਪਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਖਾਲਸੇ ਜਬੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਸ਼ੋਭ ਤਬੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਅਨੂਪਮ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਜਨਾਏ ਬੇਹੇਤ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਵਿਸ਼ੈ ਸੰਕੇਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ ਨਿਖੇਧ ਪਛਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤਉ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਹਿ ਵਿਸ਼ੈ ਸੁਨਹੁ ਦੇ ਸਰੋਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ,
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਈਏ? ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹੀਏ ਤੌਣ, ਤੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵੰਟਣ ਕਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹਿ ਸੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਜਪਦੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਆਹੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੜੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਲਿਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ। ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ। ਤੇ ਲਿਖ ਕੀ? ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਲਿਖ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਇਹ ਸੁਰ ਦੀ ਫੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੀਭਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਜੈਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਵਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਲਕ ਮੋਤੀ, ਤੁਹੁ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੈ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਣਹੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ। ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਦੇ ਆ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ? ਉਹ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਸਮ ਦਵਾਰਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਹਾਟ ਪਰਿਆਲਾ, ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਓਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੈ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤੀ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਜਥਾ ਧੂਮ ਤੇ ਪਾਵਕ ਬਹਿ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੂਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗ ਹੋਣ ਦੀ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹਿ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ੈ ਏਮ ਜਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕ ਆਤਮਾ ਮਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਮ ਚੇਤਨ ਤਹਿ ਕੋਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮੈਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਚੇਤਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਚੇਤਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਮਾਨ ਨਾ ਯਾਤੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਜ ਭੇਦ ਨਾ ਇਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ। ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ? ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਸੂਖਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਥੂਲ, ਉਹ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹਿ ਲਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਜੀਭਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇਜਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਤੇਜਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਆਈ ਤੇਜਕ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਹਿ ਵਸਤ ਪ੍ਰਛਿੰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਸਤਨ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਏਕ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਅਭਿੰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਭਿੰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੋ ਕਿਤ ਲਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਕਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਪਿਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਅਰ ਵਰਤਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਬਾਦ ਨਾ ਘਾਟ ਜਨਮ ਨਹਿ ਨਾਸ। ਨਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਸ ਸਦਾ ਰਹਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਛੇਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਰੈ ਅਚਲ ਕੂਟ ਸਮਸੋ। ਉਹ ਅਕਰੈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਹਿ ਬਾਸਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਰਬਾਧਾਰ ਸਮਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਵਸਤ ਪ੍ਰਛੇਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਤੇ ਪਰਛਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹੇਰਾ ਆਸਰੈ ਵਿਖੇ ਅਵਗਿਆਨ ਕੋ ਹੋਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਏਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀਅਰ, ਉਸਨ ਸੀਤ ਵਿਦ ਸੋਈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟਕੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਖੁਰ ਜੂਗਾ।
ਵੀ ਖੋਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਮਾ ਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਚਾਹ ਦਾ ਤੱਤ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਅਜੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੋ ਕੀਜੈ ਬਹੁਰ ਵਿਵੇਕ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਏਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਹਿਰਦੈ ਭਵੇ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਨ। ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਹੇ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਆਗੇ ਸਦਾ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋ ਤਨਹਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।